جب تک رافع خود آ کے مجھ سے معافی نہیں مانگ لیتا اور وہ جب تک خود مجھے لینے نہیں آتے نا، میں نہیں جاؤں گی. آپ جا کے بی جان کو میری یہ شرط بتا. شرافت سے سامان اٹھاؤ اور نکلو یہاں سے. امی آپ بی جان کو صاف صاف کہہ دیں کہ میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی. شرطیں ان رشتوں میں لگائی جاتی ہیں عروج جہاں پہ آپ کو پورا یقین ہو کہ آپ نے اپنے رشتے کو بخوبی نبھایا ہے. امی میں نے آپ سے کہہ دیا نا کہ میں بی جان کے ساتھ نہیں جاؤں گی. بی جان اتنی عزت کے ساتھ تمہیں لینے کے لیے آئے. یہ تو بیچاری بی جان کا اچھا پن ہے کہ وہ تمہیں خاموشی سے لینے آ گئی. تم ہو کہ تمہارے نخرے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے. بدقسمتی سے تم نے ایسا کچھ نہیں کیا. اس انتظار میں کہ رافع آئے گا اور وہ نہیں آیا، تم خود اس گھر میں چلی گئی اپنی مرضی سے، تو تمہاری کیا عزت رہ جائے گی وہاں. اور یہ بھی اچھی طرح جانتی ہو کہ رافع سخت غصے ہیں، وہ نہیں چاہتا کہ تم اس گھر میں واپس جاؤ. اس طرح نہ بی جان کی بات کا مان رہ جائے گا اور تمہاری عزت. ورنہ سوچو ذرا کہ ہاں اچھی طرح جانتی ہوں، میں رافع کو صرف موقع چاہیے مجھ سے جان چھڑوانے کا. میں بی جان کے ساتھ نہیں جاؤں گی. اسی لیے تو سمجھا رہی ہوں بیٹا کہ تم بی جان کے ساتھ چلی جاؤ. لیکن تم اچھی طرح جانتی ہو کہ رافع تم سے زیادہ ضدی ہے. نہیں امی. تمہاری مرضی ہے، تمہارا فیصلہ ہے کہ تمہیں اپنا گھر بگاڑنا ہے یا سنوارنا ہے. کر لو تم اپنی ضد. ویسے بھی میری کہاں چلتی ہے تمہارے آگے. ابھی بھی وقت ہے، اپنا فیصلہ بدل لو، وہ خاموشی سے چلی جاؤ. شیخ صاحب اس دفعہ ہمیں اپنی پاور شو کرنی ہے. کہا تو میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آنے میں دیر ہو جائے گی، رات کو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے. کیا ہوا؟ میں فائزہ آپی کی طرف جا رہی ہوں. کیا ہوا فائزہ آپی؟ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ہو سکتا ہے انہیں ہاسپٹل لے کر جانا پڑے. ایسا کچھ سیریس نہیں ہے، تھوڑی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. میں بھی لیٹ ہو جاؤں گا، بلکہ مجھے بھی آج آفس میں کچھ کام ہے. اور ایک کام کرنا، میں خود تمہیں پک کر لوں گا. ٹھیک ہے. ایپیٹائزرز میں آپ کر دیجئے اسپیشل چکن. مینز کے اندر آپ کریں گے ایک گرل چکن سینڈوچ. میم کے لیے آپ کریں گے ٹرپل ڈیکر سینڈوچ. اور ڈرنکس کا آرڈر بعد میں دیتے ہیں. تھینک یو. تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے؟ مسکان تمہیں یاد ہے تم نے مجھ سے ایک بار کہا تھا کہ جی مجھے یاد ہے. تو پھر تمہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تمہارے اس اعتبار کا امتحان لوں گا. یہ دیکھنے کے لیے کہ تمہیں واقعی مجھ پر اعتبار ہے یا صرف مجھے خوش کرنے کے لیے کہہ رہی تھی. میں سمجھی نہیں. زین، مجھے خود سے زیادہ آپ پر بھروسہ ہے. ویری گڈ. مسکان ایسا ہے کہ تو پھر آج تمہارے اس اعتبار کو آزما کر دیکھتے ہیں. آج گھر پر کوئی نہیں ہے. موم، شاہنواز بھائی، میرو بھابھی سب کہیں نہ کہیں گئے ہوئے ہیں. تمہارے ساتھ کچھ پل اکیلے میں بتانا چاہتا ہوں. تو کیا تمہیں مجھ پر اتنا اعتبار ہے کہ مجھ سے گھر پر آ کر مل سکو؟ میں آپ سے کہہ تو رہی، یہ کیسی باتیں کرنے زین آپ؟ پروف چاہیے. کیا تم آج رات مجھ سے میرے گھر پر آ کر ملو گی؟ تو کیا تمہیں مجھ پر اتنا اعتبار ہے؟ السلام علیکم ناظرین. آج ہم آپ کو اقتدار ڈرامہ کے بارے میں بتائیں گے. اقتدار ڈرامہ کے بارے میں بتائیں گے کہ مہرالنساء اپنے کمرے میں ٹھہری ہوتی ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان لگ رہی ہوتی ہے اور وہ اسی بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ مسکان کو کیا ہو گیا ہے، وہ کن چکروں میں پڑ گئی ہے. وہ مسکان کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے اور دل ہی دل میں کہہ رہی ہوتی ہے کہ میری بہن مسکان کو کیا ہو گیا ہے. وہ میری کوئی بھی بات نہیں سنتی، میں اس سے جو بھی بات کرتی ہوں وہ میری بات نہیں سنتی. مجھے اپنی امی سے بات کرنی چاہیے. اور وہ کہتی ہے کہ اگر میں نے امی سے بات کی تو وہ مسکان کو ڈانٹیں گی. پہلے بھی میری وجہ سے اس نے مسکان کو تھپڑ مارا تھا. اب میں یہ نہیں چاہتی کہ وہ مسکان کو دوبارہ کوئی بات کہے یا اس پر ہاتھ اٹھائے. تو مہرالنساء یہ سوچ رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ پریشان ٹھہری ہوتی ہے کہ وہاں پر شاہنواز آ جاتا ہے.
शाहनवाज आ जाता है और वो मेहरुनिसा से कहता है कि क्या हुआ मेहरुनिसा, तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो, तुम बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो। मेहरुनिसा कहती है कि नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो शाहनवाज कहता है कि नहीं, तुम मुझे बताओ क्या बात है, तुम मुझे बताओ, कोई तो बात है कि तुम मुझे परेशान लग रही हो, पहले तो कभी तुमने ऐसी कोई परेशानी जाहिर नहीं की। तो मेहरुनिसा कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपसे कह रही हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो शाहनवाज कहता है कि तुम मुझ पर एतबार कर सकती हो, तुम मुझे बता सकती हो। तो मेहरुनिसा कहती है कि मैं अपनी बहन मुस्कान के बारे में सोच रही हूँ, वो पता नहीं किन चक्करों में पड़ गई है, ना तो अम्मी की कोई बात सुनती है और ना ही मेरी कोई बात सुनती है। आप मुझे ये बात का पता चला कर दिलाएं कि मुस्कान किस लड़के से मिलने के लिए जाती है। तो शाहनवाज जैसे ही ये बात सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें पता चला के दूंगा कि ये कौन सा लड़का है और मुस्कान किस लड़के से मिलती है। फिर शाहनवाज कहता है कि ये तुम्हारा वहम भी तो हो सकता है, तुम्हारा वहम भी तो हो सकता है, वो अरूज की वजह से चिड़चिड़ी हो गई होगी, तुम्हें अरूज के मेरा मिजाज का तो पता है कि वो कोई भी बात सोचे समझे नहीं कहती, बस ऐसे ही कह देती है। जब भी उसके साथ ये वाक़या हुआ है तो वो चिड़चिड़ी सी हो गई है और ऊपर से अरूज भी उससे और भी चिढ़ाती है। तो मेहरुनिसा कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मुझे बस मैंने जो तुमसे कहा है तुम मुझे उसी बात का पता लगा कर दो, बाकी सारा मुझ पर छोड़ दो। तो शाहनवाज कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें पता लगवा कर दे दूंगा। तो फिर मंजर तब्दील करके दिखाते हैं कि मुस्कान और अरूज मुस्कान जा रही होती है कि वहाँ पर अरूज आ जाती है और वो उससे कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो मुस्कान कहती है कि मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तुम मेरी माँ बनने की कोशिश ना करो, मैं जहाँ भी जाऊँ मेरी अपनी मर्ज़ी, तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो वहाँ पर अरूज कहती है कि हाँ, तुम दोनों बहनें हो ही ऐसी, पहले एक बहन ने मेरे खामन पर डोरे डाले मेहरू ने, अब तुम पता नहीं किसका घर बर्बाद कर रही हो। जैसे ही मुस्कान ये बात सुनती है तो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अरूज को कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं किसी का घर तबाह नहीं कर रही और मेरी बहन ऐसी नहीं है, बल्कि तुम्हारी सोच ही गंदी है कि तुम हर वक्त बुरा सोचती रहती हो। जैसे ही अरूज मुस्कान के ये अल्फाज सुनती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है कि दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से, मैंने तुमसे कहा ना कि दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से, फिर मेरे सामने मत आना, तुम दोनों बहनें हो ही मक्कार और चलाक, बिल्कुल अपने माँ पर गई हो। तो मुस्कान कहती है कि तुम मुझे और मेरी बहन को जो कहो खैर है, लेकिन मेरी माँ को तुम कुछ भी नहीं कहोगी बुरा, वो मेरी माँ है और मैं अपनी माँ के लिए बुरा कुछ भी नहीं सुन सकती। तो अरूज कहती है कि तुम बहुत ढीठ हो, तुम नहीं जाओगी, मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। तो अरूज वहाँ से चली जाती है। फिर मुस्कान पीछे बहुत ज़्यादा रो रही होती है और बहुत ज़्यादा परेशान होती है। फिर मंजर तब्दील करके दिखाते हैं कि अरूज अपनी माँ के साथ बैठी होती है और वो अपनी माँ को सारी बातें बता रही होती है और उससे कह रही होती है कि आज मुस्कान ने मेरे साथ बदतमीज़ी की है, अम्मी मैं क्या आपके घर भी नहीं आ सकती, मैं आपके घर भी नहीं आ सकती, जब भी आऊँ तो कोई ना कोई बात मुस्कान मुझे कर देती है, इसलिए मैं आपके घर नहीं आती, इसलिए मैं आप लोगों के घर नहीं आती। जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो मुस्कान मुझे कोई ना कोई बात ऐसी कर देती है कि जिससे सारा दिन मेरा दिल जलता रहता है।
اس لیے میں آپ لوگوں کے گھر نہیں آتی۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ نہیں بیٹا، ایسے نہ کہا کرو، یہ تمہارا گھر ہے، تمہیں یہاں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ ماں بیٹیاں ہیں ہی ایسی، ان کی فطرت ہی ایسی ہے، تمہیں ان کی باتوں کا برا نہیں منانا چاہیے۔ تو عروج کہتی ہے کہ امی جان کیسے ان کی باتوں کا برا نہ مناؤں، وہ مجھے ایسے ہی بات کرتی ہیں کہ میرا سارا دن دل جلتا رہتا ہے۔ اور وہ مہرونساء نے ابھی تک میرے شوہر کا پیچھا نہیں چھوڑا، اس سے باتیں کرتی رہتی ہے اور میرا شوہر بھی اس سے باتیں کرتا رہتا ہے۔ جب بھی میں کوئی بات کروں تو اس میں مہرونساء کا ذکر لے آتا ہے، جس یہ وجہ اس کی مجھے بہت زیادہ بری لگتی ہے۔ مجھے اس کی یہ بات بہت زیادہ بری لگتی ہے کہ جب بھی میرا دل خوش ہو یا میں خوش ہوں تو وہ مہرونساء کو لے ہی آتا ہے بیچ میں، تو مجھے بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا تم صبر سے کام لیا کرو، خیر ہے کوئی بات نہیں۔ اب مہرونساء کی شادی ہو گئی ہے، وہ اپنے گھر میں خوش ہے، تم ان باتوں کو نہ سوچا کرو، تم نے فضول اپنے ذہن پر یہ سب باتیں سوار کر دی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو عروج کہتی ہے کہ نہیں امی، ایسی ہی بات ہے، وہ میرے شوہر کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، وہ اب بھی میرے شوہر سے باتیں کرتی ہے اور یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ وہ میرے شوہر سے باتیں کرے۔ تو عروج کی ماں کہتی ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، رافعہ بہت زیادہ اچھا لڑکا ہے، وہ تمہیں بہت زیادہ خوش رکھتا ہے اور بس تم ہی ہو چڑچڑی سی ہو گئی ہو۔ تو وہاں پر مسکان آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ چچی جان کھانا لگ گیا ہے، آپ لوگ آئیں گے کہ میں یہاں پر کھانا لے آؤں؟ تو وہاں پر عروج کہتی ہے کہ یہ میرا گھر ہے، تمہیں یہاں کھانا لانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم وہاں پہ خود آ کر کھانا کھا لیں گے اور ہمیں یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آ کر کھانا کھا لو، ہمارا جب بھی دل کرے گا ہم کھانا کھا لیں گے، یہ ہمارا گھر ہے۔ عروج کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ اتنے تلخ لہجے میں بات نہ کیا کرو۔ وہ مسکان سے کہتی ہے کہ بیٹا تم جاؤ، میں جب کھانا کھاؤں گی تو آ جاؤں گی، اور عروج بھی جب کھانا کھائے گی تو یہ بھی کھا لے گی، تم جاؤ۔ تو وہاں پر عروج کہتی ہے کہ ہاں جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، جب سے تم دونوں بہنیں میری زندگی میں آئی ہو تو میری زندگی کو تم دونوں نے برباد کر دیا ہے، میں تم دونوں سے نفرت کرتی ہوں اور یہاں سے چلی جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ تو مسکان وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پیچھے عروج کی ماں اس سے کہتی ہے کہ بیٹا تھوڑا صبر سے کام لیا کرو، میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ صبر سے کام لیا کرو، سوچ سمجھ کر بولا کرو، تم نے اس بچی کو کتنا ڈانٹ دیا، اس نے تم سے کیا کہا ہے، تمہیں تو مہرو سے چڑ ہے، اس نے تمہیں کیا کہا ہے؟ تو عروج کہتی ہے کہ یہ دونوں بہنیں ہیں ہی ایسی، یہ دونوں بہنیں ایک ہی جیسی ہیں، یہ دونوں مجھے اچھی نہیں لگتی۔ پھر منظر تبدیل کر کے دکھاتے ہیں کہ مسکان اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے اور وہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہمارا گھر، امی جان اللہ پاک ہمیں اپنا گھر کب دے گا، میں یہاں پر اب اور نہیں رہ سکتی، عروج مجھے بہت زیادہ ذلیل کرتی ہے، وہ جب بھی یہاں پہ آتی ہے میرے ساتھ کوئی نہ کوئی فساد کر کے چلی جاتی ہے، جس پر مجھے بہت غصہ آتا ہے اور مجھے بہت زیادہ برا بھی لگتا ہے۔ اگر ہمارا اپنا گھر ہوتا تو عروج کبھی بھی مجھ سے ایسے لہجے میں بات نہ کرتی، میں اس کا منہ ہی توڑ دیتی۔ تو مسکان کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا ایسا نہیں سوچتے، اللہ پاک ہمیں اپنا گھر بھی دے دے گا، تم صبر سے کام لیا کرو، وہ جو بھی تم سے باتیں کرتی ہے خیر ہے، وہ تمہاری بہن کی طرح ہے، تم ان باتوں کو بھول جایا کرو اور درگزر کیا کرو، ان کی باتوں پر غصہ نہ کیا کرو۔ تو مسکان کہتی ہے کہ میں کب تک امی جان درگزر کروں گی، وہ مجھے بہت زیادہ غصہ دلاتی ہے۔ وہ مسکان اپنی ماں سے باتیں کر رہی ہوتی ہے اور رو بھی رہی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنا گھر کب دے گا۔
मेहरुन्निसा आपी की किस्मत अच्छी थी कि वो यहाँ से चली गई। ये सब लोग हमें बहुत जलील करते हैं और ताया जान भी कोई ऐसा मौका नहीं जाने देते जिस पे वो मुझे जलील ना करें। तो उसकी माँ कहती है मुस्कान की कि नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते मेरा बेटा, तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मायूस नहीं होते, अल्लाह पाक हमें सब कुछ दे देगा, तुम मायूस ना हो। ना मायूसी अल्लाह को नापसंद है, और तुम भी वही बात कर रही हो मायूसी वाली। तो मुस्कान कहती है कि नहीं अम्मी जान, मैं तो ऐसी कोई भी बातें नहीं कर रही, मैं मायूस नहीं हो रही, मुझे तो अफसोस लग रहा है, मुझे अपनी किस्मत पर अफसोस लग रहा है कि जब भी अरूज आती है मुझे जलील करके चली जाती है। क्या मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है? मैं उससे छोटी सी बात करती हूँ तो वो इस बात को पितंगर बनाकर मुझे जलील कर देती है, और फिर जाकर चची जान को मेरे शिकायतें लगाती है कि मैंने उसकी बेइज्जती की है और मैं उससे झगड़ा करती हूँ, हालांकि मैं तो कुछ भी उससे नहीं कहती। आप चची जान से बात क्यों नहीं करती या अब्बी जान से बात क्यों नहीं करती कि वो अरूज को समझाएं, मुझे सुकून से रहने दे इस घर में। वो जब भी आती है यहाँ पर कोई ना कोई फसाद करके चली जाती है। क्या वो अपने घर में नहीं रह सकती? बी जान के साथ रहे ना, अब तो उसकी शादी हो गई है, वो यहाँ आकर क्या करती है? तो मुस्कान की माँ कहती है कि बेटा ऐसी बातें नहीं करते। फिर मंजर तब्दील करके दिखाते हैं कि मेहरुन्निसा अपनी सास के साथ बैठी होती है और उसकी सास उससे बातें कर रही होती है और कह रही होती है कि तुम्हारी बहन मुस्कान का क्या हुआ, वो ठीक है? तो मेहरुन्निसा कहती है कि हाँ वो तो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, उसे क्या होना है कि मेहरुन्निसा और उसके साथ बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर शाहनवाज आ जाता है और वो इनके साथ बैठ जाता है और कहता है कि आज तो बहू और सास एक साथ बैठे हैं, खैर तो है। वो ये मजाक करता है और वहाँ पर मेहरुन्निसा कहती है कि क्या हम दोनों एक साथ नहीं बैठ सकते? क्या अम्मी जान बैठी हुई थी तो मैं भी, आंटी बैठी हुई थी तो मैं भी आकर उनके साथ बैठ गई, तो क्या मैंने कोई गलत किया? तो शाहनवाज कहता है कि नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि तुमने गलत किया है, मैं तो ऊपर खुश हो रहा था कि आप दोनों एक साथ बैठी हुई हैं। तो शाहनवाज की माँ कहती है कि आज तुम्हारा दिन कैसा गुजरा है? तो शाहनवाज कहता है कि अच्छा गुजरा है मेरा दिन, बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा है। तो मेहरुन्निसा कहती है कि मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। तो मेहरुन्निसा वहाँ से चली जाती है और पीछे शाहनवाज और उसकी माँ बातें कर रहे होते हैं कि अब यहाँ पर कॉल आ जाती है और उसकी माँ जैसे ही उठाती है तो वो अमल की माँ की कॉल होती है और वो कहती है कि अमल का एक्सीडेंट हो गया, आप जल्दी से आएँ। तो जैसे ही उसकी माँ ये बात सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि हम जल्दी से पहुँच रहे हैं, आप कौन से हॉस्पिटल में हैं? तो जैसे ही उसकी शाहनवाज की माँ कॉल बंद करती है तो शाहनवाज उससे पूछता है कि अम्मी क्या हुआ, खैर तो है, सब खैर तो है? तो उसकी माँ कहती है कि चल अमल का एक्सीडेंट हो गया, हमें यहाँ अस्पताल जाना होगा। तो वो वहाँ से शाहनवाज जल्दी से खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि कैसे ये सब कैसे हुआ? तो शाहनवाज की माँ कहती है कि पता नहीं ये सब कैसे हुआ, हमें यहाँ से जाना चाहिए, जल्दी से जाना चाहिए, तुम गाड़ी निकालो मैं आती हूँ, मुझे कुछ कॉल ज़रूरी करनी है। तो शाहनवाज वहाँ से चला जाता है और पीछे शाहनवाज की माँ कॉल पे बात कर रही होती है। फिर मंजर तब्दील करके दिखाते हैं कि सब हॉस्पिटल में ठहरे होते हैं और शाहनवाज और अमल की माँ बहुत ज़्यादा रो रही होती है और वहाँ पर शाहनवाज और उसकी माँ और मेहरुन्निसा भी ठहरे होते हैं और अमल की माँ कहती है शाहनवाज के ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मेरी बेटी ने तुम्हें अपने जहन पर सवार कर लिया है और वो चाहती है कि मैं तुम शाहनवाज से ही शादी करूँगी और किसी से नहीं करूँगी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम आज मेरी बेटी को ऐसे तनहा छोड़ते तो वो कभी भी ऐसे ना होती। वो तो बीमार सी पड़ गई है, ना कुछ खाती है ना पीती है, जितना भी किया है ना तुमने मेरी बेटी के साथ किया है। क्या हुआ, बस तो 2-2 3-3 शादियाँ कर लेते हैं, अगर तुम भी शादी कर लेते तो इसमें कौन सी बड़ी बात थी? तो शाहनवाज कहता है कि
ममानी जान, आपको पता है ना, आपको पता है कि मैं ये नहीं कर सकता। अम्मी ने मुझे मजबूर कर दिया था, अम्मी जान ने मुझे मजबूर कर दिया था, वरना मैं अमल की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करता। वो उसने मेरा क्या बिगाड़ा है, अब उसकी तबीयत कैसी है। अमल की माँ कहती है कि वो सही ठीक नहीं है, उसकी तबीयत सही नहीं है। अब डॉक्टर बताएंगे कि अब उसे क्या हुआ है, और अल्लाह पाक जो करे खैर करे। वहाँ पर अमल की माँ बहुत ज़्यादा रो रही होती है। फिर शाहनवाज और मेहरुनिसा भी वहाँ पर ठहरे होते हैं। तो मेहरुनिसा कहती है कि अल्लाह खैर करेगा, अमल को अल्लाह सेहत दे। तो जैसे ही अमल की माँ ये बात सुनती है तो वो मेहरुनिसा से कहती है कि तुम्हें हमदर्दी जताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर आज तुम शाहनवाज से शादी ना करती तो मेरी बेटी शाहनवाज की बीवी होती, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो वहाँ पर शाहनवाज की माँ कहती है कि ये सब ये वक्त नहीं है इन सब बातों का, तो छोड़ो इन बातों को। आप अमल के लिए दुआ करो कि अल्लाह उसे जल्द से सेहत दे दे, अल्लाह उसे जल्द सेहत दे दे। तो वहाँ पर सब कहते हैं कि आमीन। फिर मंजर तब्दील करके दिखाते हैं कि मुस्कान अपनी माँ के साथ ठहरी होती है और वो कॉलेज जाने के लिए, यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो रही होती है। और वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है और उससे कहती है कि बेटा आज तुम वैन पर जाओगी। तो मुस्कान कहती है कि ठीक है अम्मी जान, मैं तैयार हूँ, अगर वैन आ गई है तो मैं तैयार हूँ। तो उसकी माँ कहती है कि थोड़ी देर में वैन आ जाएगी तुम्हारी। तो मुस्कान कहती है कि ठीक है अम्मी जान, मैं तैयार हूँ, जब वैन आ जाएगी तो मैं यूनिवर्सिटी चली जाऊंगी। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा ख्याल से जाया करो, ख्याल से जाया करो, आजकल के लोग बहुत ज़्यादा तेज़ तरार हैं, तुम बहुत ज़्यादा मासूम हो, किसी की बातों में ना आया करो। तो मुस्कान कहती है कि अम्मी जान, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ कि किसी की बातों में आ जाऊँगी, मैं एक बच्ची नहीं हूँ। तो वहाँ पर मुस्कान की माँ कहती है कि तुम मेरी बहादुर बेटी हो, तुम अपना ख्याल रखो। मैं तुम्हारी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ, तुम अपना ख्याल रखा करो। इसलिए तुम्हें अपने ताया ने वैन रखवा कर दी है कि तुम सीधा यहाँ पर अपने घर के सामने उतरो, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो वहाँ पर मुस्कान कहती है कि अम्मी जान, आप मेरी टेंशन ना किया करें, आप क्यों परेशान होती हैं मेरे लिए, आप मेरे लिए परेशान ना हुआ करें, मैं ठीक हूँ, मुझे सब पता है कि क्या गलत है और क्या सही है। तो वहाँ पर मुस्कान की माँ मुस्कान का माथा चूमती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर मंजर तब्दील करके दिखाते हैं कि बीजान, अरूज और उसका हस्बैंड राफे एक साथ बैठे होते हैं और वो नाश्ता कर रहे होते हैं कि अरूज अपने खामन से कहती है कि आज मैं अम्मी के घर जाऊंगी। तो वहाँ पर राफे कहता है कि तुम रोज़ रोज़ अम्मी के घर में क्या करती हो, तुम 1-2 दिन पहले तो अपनी माँ के घर गई थी, तो आज फिर क्यों जाओगी। तो वहाँ पर अरूज कहती है कि तुम मुझे कौन होते हो रोकने वाले, जब भी मैं जाऊँ अपनी अम्मी के घर, वो मेरी माँ का घर है, तुम मुझे वहाँ जाने से नहीं रोक सकते, ये मेरा अपना हक है, मैं जब भी वहाँ जाऊँ मेरी अपनी मर्ज़ी। तो वहाँ पर राफिया कहता है कि क्यों नहीं, मेरी माँ यहाँ पर अकेली होती है, मैंने तुमसे ये शादी की है इसलिए नहीं की कि तुम रोज़ रोज़ भाग भाग कर अपनी माँ के घर जाओ, अगर यही सब करना था तो शादी क्यों की, शादी ही ना करती, वहाँ पे अपनी माँ के घर में रहती। तो अरूज कहती है कि मुझे ये पता नहीं था कि तुम इतने तंग दिल वाले हो, तुम मुझे रोज़ रोज़ अपनी माँ के घर जाने से रोकोगे, मेरा जब भी दिल करेगा तो मैं अपनी माँ के घर जाऊँगी। तो वहाँ पर एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं कि बीजान कहती है कि ये क्या है कि तुम जो भी छोटी सी बात हो उसको पकड़कर इतना खींच लेते हो और एक दूसरे के साथ लड़ाई शुरू कर देते हो, तुम्हें पता भी है कि मैं जब तुम्हारे साथ होती हूँ तो तुम एक दूसरे से ना झगड़ा करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तुम एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हो, बच्चों की तरह हो, खुद को संवारो, ये क्या कर रहे हो तुम, एक छोटी सी बात पर इतना लंबा कर देते हो बात को। तो वहाँ पर अरूज कहती है कि आप अपने बेटे को समझाएं, मैं जो भी इससे बात करती हूँ ये उसको इतना लंबा कर देता है और उस पर बातों से बातें निकालता है, अगर मैं अम्मी के घर जाना चाहती हूँ तो इसको क्या तकलीफ है। तो वहाँ पर बीजान कहती है कि राफिया ठीक कह रहा है, तुम रोज़ रोज़ वहाँ पर जाती हो, क्या करती हो वहाँ पर, इसलिए रोज़ रोज़ ना जाया करो, मैं पीछे अकेली होती हूँ, मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत होती है, तो तुम इसलिए यहाँ आज नहीं जाओगी। तो वहाँ पर अरूज कहती है कि मैं तो आज जाऊँगी, आज मैं तो जाऊँगी।
मेरा अम्मी के घर में काम है, 1-2 घंटे के लिए जाऊंगी फिर वापस आ जाऊंगी। तो बीजान कहती है कि चलो ठीक है, 1-2 घंटे के लिए चले जाना फिर वापस आ जाना, सारा दिन वहाँ पर नहीं गुजार देना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा खफा हो जाऊंगी। तो अरूज कहती है कि नहीं नहीं, मैं आ जाऊंगी टाइम पर। तो राफिया कहता है कि हाँ टाइम पर आ ही ना जाओ। तो वहाँ पर अरूज जैसे ही ओसा करती है तो बीजान उससे कहती है कि नहीं बेटा खामोश हो जाओ, खैर है कोई बात नहीं, तुम दरगुजर किया करो, छोटी सी बात पर खुद को तुम भी इतना खींच लेती हो और दोनों में लड़ाई हो जाती है जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जब भी तुम लोग मेरे साथ बैठे होते हो खाने पीने के लिए तो एक दूसरे के साथ लड़ाई ना किया करो, बच्चों की तरह हरकतें ना किया करो। मैंने तुम दोनों को कितनी बार समझाया है, अब दोनों तुम समझ जाओ और लड़ाई झगड़ा ख़त्म कर दो और एक दूसरे के साथ सही तरीके से रहो। मैं तुम्हें कब तक ये बातें समझाऊंगी। और अरूज तुम भी थोड़ा सा सोच समझ कर बोला करो, तुम भी सोच समझ कर नहीं बोलती, जो भी दिल में आता है वो मुंह फाड़ कर बोल देती हो, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो अरूज कहती है कि चलो ठीक है बीजान, मैं आइंदा ऐसा ही करूँगी और अपने बेटों को भी समझा दीजिए, ये भी बिल्कुल ऐसा है। तो वहाँ पर बीजान कहती है कि चलो खाना खाओ, तुम लोग खाना खाओ। तो वह वहाँ पर खाना खाना शुरू हो जाते हैं। फिर मंजिल तब्दील करके दिखाते हैं कि बीजान बैठे मुस्कान की माँ से बातें कर रही होती है मुस्कान के बारे में, और वो मुस्कान की माँ से कह रही होती है कि मुस्कान कैसी है, मुस्कान ठीक है। तो मुस्कान की माँ कहती है कि हाँ मुस्कान बीजान ठीक है बिल्कुल, आज तो वो वैन पर यूनिवर्सिटी गई है और बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी अपनी यूनिवर्सिटी के जाने के लिए। तो वहाँ पर बीजान कहती है कि ये तो अच्छी बात है कि मुस्कान अपनी ज़िंदगी में वापस लौट आई है। तो वहाँ पर मुस्कान की माँ कहती है कि हाँ बीजान, मुझे बहुत ज़्यादा है खुशी इस बात पर कि मुस्कान अपनी ज़िंदगी में वापस लौट आई है। लेकिन उस बात को तो मुस्कान ने अपने जहन पर ही सवार कर दिया था और ना कुछ खा रही थी और ना ही कुछ पी रही थी और ना ही अपने कमरे से बाहर आ रही थी। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि वो अपनी ज़िंदगी में वापस लौट आई है और मुझसे वो सही तरीके से बात भी करती है। और जब आज यूनिवर्सिटी जा रही थी तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी। तो बेजान कहती है कि चलो अच्छी बात है कि मुस्कान खुश है। मेहरुनिसा कैसी है, वो ठीक है अपने घर में? तो मुस्कान की माँ कहती है कि हाँ मेहरुनिसा भी बिल्कुल ठीक है, उसकी मुझे कॉल आई थी, वो बता रही थी कि वो आएगी, मुझे मिलने के लिए आएगी। तो मैंने उससे कहा कि ठीक है बेटा, जब तुम्हें मौका मिले तो तुम आ जाना, और अगर तुम्हारे सास को तुम्हारी ज़रूरत है तो खैर है कभी किसी और दिन आ जाना। जैसे ही बीजान ये अल्फाज उसके सुनती है तो वो कहती है कि अरूज तो मेरी बात बिल्कुल नहीं मानती, हर दूसरे तीसरे दिन अपनी माँ के घर चली जाती है, जो राफा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि वह एक दूसरे तीसरे दिन अपनी माँ के घर जाती है। पीछे मुझे भी उसकी ज़रूरत होती है, मैं अकेली होती हूँ यहाँ पर। तो मुस्कान की माँ कहती है कि आप अभी जान, आप उसे समझाएं, वो समझ जाएगी, अभी छोटी है इसलिए उसे समझ नहीं आ रही, आप उसे समझाएंगी तो वो समझ जाएगी। तो बीजान कहती है कि नहीं, मैं उससे बार बार दोनों को समझाती हूँ, एक बात मैं उन दोनों को बार बार समझाती हूँ कि ऐसा ना किया करो, एक दूसरे से इतना झगड़ा करते हैं कि इतनी छोटी सी बात को इतना लंबा कर देते हैं और उसी बात पर झगड़ना शुरू कर देते हैं, और जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरूज में बिल्कुल सब्र नहीं है। बीजान के मुस्कान की माँ से कहती है कि अरूज में बिल्कुल सब्र नहीं है। राफिया जो भी बात उससे करता है वो उस बात को इतना लंबा कर देती है कि उसकी ज़िंदगी अजीरन कर देती है, उसकी ज़िंदगी अजीरन कर देती है। वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्या मैंने कोई गलत फ़ैसला तो नहीं कर दिया कि अपने बेटे के लिए ये लड़की ले ली है, इसमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो वहाँ पर मुस्कान की माँ कहती है कि वो ऐसा समझ जाएगी, ऐसा सब कुछ बीजान समझ जाएगी, आप भी उसे समझाया करें कि वो ऐसा ना किया करे। तो बीजान कहती है कि क्या आपको लगता है कि मैं उसे नहीं समझाती? मैं तो उसे हर वक्त जब भी वो मेरे साथ बैठती है तो मैं उसे यही समझाती हूँ कि अपने शौहर की इज़्ज़त किया करो,
اپنے شوہر کی عزت کیا کرو، وہ تمہارا مجازی خدا ہے، لیکن اس سے کوئی بات سمجھ نہیں آتی، کیا اس سے ماں کچھ نہیں سمجھاتی؟ تو یہاں پر مسکان کی ماں کہتی ہے کہ اس سے ماں سمجھاتی ہے، پتہ نہیں وہ کسی کی بات ہی نہیں سنتی، وہ کسی کی بات ہی نہیں سنتی۔ تو بی جان کہتی ہے کہ اس نے مہر النساء کو اپنے ذہن پر سوار کیا ہوا ہے، جب بھی رافعہ اس سے کوئی بات کرتا ہے تو وہ بیچ میں مہر النساء کو گھسا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم تو وہ مہر النساء کو ابھی تک نہیں بھولے، اس لیے تم مجھ سے ایسا رویہ رکھتے ہو۔ تو مسکان کی ماں کہتی ہے کہ مہر النساء ایسی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مہر النساء ایسی نہیں ہے، وہ میری بہت پیاری بچی ہے، وہ کسی کا کیوں گھر خراب کرے گی۔ آپ عروج کو سمجھائیں کہ وہ مہر النساء کے لیے اپنا دل صاف کر دے اور اپنا ذہن بھی صاف کر دے، وہ اپنے گھر میں ماشاءاللہ خوش ہے، اپنے گھر میں ماشاءاللہ خوش ہے، وہ عروج کا گھر کیوں خراب کرے گی۔ اور رافعہ اگر اس سے بات کر لیتا ہے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، وہ آپس میں کزن بھی تو ہیں، کیا ان کا کزن والا رشتہ نہیں ہے، کیا وہ ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کر سکتے؟ تو بی جان کہتی ہے کہ نہیں، ہاں کیوں نہیں کر سکتے ہیں، لیکن عروج کو یہ بات کون سمجھائے، وہ یہ بات سمجھ ہی نہیں رہی۔ وہ کہتی ہے کہ رافعہ کسی سے بھی بات نہ کرے، خاص طور پر تو مہرو سے بات نہ کرے۔ تو مسکان کی ماں کہتی ہے کہ اگر عروج کو یہ بات بری لگتی ہے کہ رافعہ اور مہرو سے بات کرتا ہے تو میں مہر النساء سے کہوں گی کہ وہ رافعہ سے بات نہ کیا کرے، تو کیا عروج پھر ٹھیک ہو جائے گی؟ تو بی جان کہتی ہے کہ نہیں، تم ایسی کوئی بات نہیں کرو گی مہرو سے، اس کا خواہ دل دکھ جائے گا اور وہ عروج اور رافعہ کے بارے میں کیا سوچے گی۔ تو مسکان کی ماں کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے بی جان، آپ جو کہتی ہیں ٹھیک ہے، میں نہیں کہوں گی۔ تو وہاں پر بی جان کہتی ہے کہ اچھا میں اب فون رکھتی ہوں۔ تو مسکان کی ماں کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اور وہاں پر کال بند کر دیتی ہے۔ پھر منظر تبدیل کر کے دکھاتے ہیں کہ شاہ نواز اپنے آفس میں بیٹھا ہوتا ہے اور وہ اپنے کولیگ سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ وہاں پر امن کی ماں کی کال آ جاتی ہے اور وہ اس سے کہتی ہے شاہ نواز سے کہتی ہے کہ تم ہسپتال میں آ جاؤ، میری بیٹی تم سے ملنا چاہتی ہے، وہ تم سے بات کرنا چاہتی ہے۔ اس میں جیسے ہی تھوڑا ہوش سنبھالا ہے تو اس نے تمہارا ہی نام لیا ہے، کیا تم میرے لیے اتنا نہیں کر سکتے کہ تم یہاں پر آ جاؤ اور میری بیٹی سے مل لو؟ تو شاہ نواز کہتا ہے کہ ابھی تو ممانی جان میں مصروف ہوں، لیکن آدھے گھنٹے کے لیے یا گھنٹے کے بعد میں آ جاؤں گا۔ تو عمل کی ماں کہتی ہے کہ کیا تم نہیں آ سکتے؟ میری بات اپنی ممانی کی بات نہیں مانو گے؟ تو شاہ نواز کہتا ہے کہ نہیں ممانی جان، ایسی بات نہیں ہے، میں مہر النساء کو بھی ساتھ لے آؤں گا۔ تو وہاں پر عمل کی ماں کہتی ہے کہ مہر النساء کو کیوں ساتھ لاؤ گے؟ تم کیا خود نہیں آ سکتے؟ مہر النساء کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتے؟ تو خیر ہے، تم مہر النساء سے اجازت لے لو، پھر تم آ جانا، لیکن مہر النساء کو ساتھ نہ لاؤ، میری بیٹی اسے دیکھے گی تو وہ اور بھی غصہ ہو جائے گی، آپ اسے نہیں لاؤ ساتھ، آپ خود آ جاؤ اور مہر النساء سے اجازت لے لو۔ تو شاہ نواز کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو وہاں پر عمل کی ماں کال رکھ دیتی ہے۔ پھر شاہ نواز سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں مہر النساء کو یہ بات بتاؤں یا نہ بتاؤں، اور میں وہاں پر ممانی کے پاس چلا جاؤں۔ وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے، پھر کہتا ہے کہ مہر النساء سے پوچھ لیتا ہوں۔ وہ مہر النساء کو کال کرتا ہے اور مہر النساء کال اٹھا لیتی ہے اور شاہ نواز مہر النساء سے کہتا ہے کہ آپ سے اجازت لینی تھی۔ تو مہر النساء کہتی ہے خیر تو ہے، کس بات کی اجازت لینی تھی؟ تو شاہ نواز کہتا ہے کہ ممانی نے مجھے کال کیا تھا کہ جیسے ہی عمل کو ہوش آیا ہے تو وہ تمہارا نام لے رہی تھی اور تم آ جاؤ اور اس سے مل لو۔ تو مہر النساء کہتی ہے کہ اگر آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو آپ چلے جائیں، مجھ سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے، وہ آپ کی ممانی ہے، وہ آپ کی ممانی اور آپ کی کزن ہے، آپ وہاں پر جا سکتے ہیں، مجھ سے اجازت لینے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ آپ کو یاد کر رہی ہے تو آپ کو جانا چاہیے، آپ کو اس سے ملنا چاہیے۔ تو شاہ نواز کہتا ہے کہ تمہیں جیلسی تو نہیں ہوگی کہ میں وہاں پر جاؤں اور اس سے ملوں؟ تو مہر النساء کہتی ہے کہ مجھے کیوں جیلسی ہوگی، وہ تمہاری کزن ہے اور تمہاری ممانی ہے، وہ تم پر حق جتا سکتی ہے۔ تو شاہ نواز کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا، لیکن تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہوگی؟
تو مہرونسا کہتی ہیں کہ میں تم سے کیوں ناراض ہوں گی، وہ تمہاری کزن ہے، تم جا سکتے ہو۔